اگر کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ وہاں سے بند ہو چکا۔ اب میں سوچنے لگا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، آخر سچوں کی جماعت آخر ہے کون؟ تو انبیاء کرام کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد پھر میں سوچا کہ ہو سکتا ہے، اب اس کے بعد صحابہ اکرام کی طرف نظر ڈالا تو صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے وہ سچوں کی جماعت ہے، لیکن صحابی آخر کہتے کسے ہیں؟ صحابی آخر کہتے کسے ہیں؟ صحابی آخر ہے کون؟ صحابی کس بنا پر بنتے ہیں لوگ؟ صحابی کس بنا پر بنتے ہیں لوگ؟ تو اس بات کا خیال رکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی بھی انسان اگر آپ سے پوچھ لے، کوئی بھی آدمی اگر آپ سے یہ سوال کر لے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور صحابی کہتے کسے ہیں یہ پتہ نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو معلوم ہوگا۔ تو کچھ باتیں جو ہے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات کبھی بھی کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جس نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام تو ہمیں یاد ہونا ہی چاہیے، ان کا نام تو ہمیں یاد ہونا ہی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جاننا چاہیے لوگوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے ہی ہیں، ہم کہتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو درود پاک ہو گیا، یہ تو درود پاک ہو گیا نبی پر۔ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ تو حالانکہ جانتے سب ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے نام سے پہلے اگر کسی کا نام لگے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کا نام۔ ہر آدمی اپنے نام میں محمد لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ ہر مسلمان لگاتا ہے نا، اس لیے کہ اپنے نام سے پہلے اپنے نبی کا نام لگاتا ہے۔ میرا نام محمد فلاں ہے، محمد فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے نا۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ میرے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی نام تھا، جو دنیا میں جو نام رکھا گیا تھا، ان کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام محمد تھا، ان کا نام محمد تھا۔ اور آسمان پر جو ان کا نام رکھا گیا، آسمان پر جو ان کا نام رکھا گیا وہ احمد تھا، ان کا نام احمد تھا۔ آسمانی نام احمد اور زمینی نام، دنیاوی نام محمد، ہے نا۔ اور حضرات محترم اور آگے بڑھیے، اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، غور کیجیے گا بات پر تو سمجھ میں آئے گی۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کوئی تو ان کا والد بھی تو ہوں گے، کوئی ان کے والد بھی تو ہوں گے، تو ان کے والد کا نام چند ہی لوگوں کو معلوم ہے، چند ہی لوگوں کو معلوم ہوگا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ حضرات محترم یہ سب باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ، بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور ان کے والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ اب جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب میں سوچنے لگا کہ آگے سچوں کی جماعت ہے کون، آگے سچوں کی جماعت ہے کون؟ تو ہمارے ضمیر نے للکار کر کے کہا، جھنجھوڑ کر
है सहाबे इकराम की जमात है, सहाबे इकराम की जमात है। अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि सहाबा कहते किसे हैं, सहाबा सहाबी किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सुन लीजिए, इस बात को गौर कीजिए कि सहाबी, अगर कोई इंसान आपसे पूछ दे कि सहाबी किसे कहते हैं, भाई साहब आप बताइए, सहाबी सहाबी तो करते हैं, सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है ना। एक सहाबी का नाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, ये तमाम लोग, ये सब जो थे ये सहाबी रसूल थे, ये तमाम लोग सहाबी रसूल थे। अब बताइए कि सहाबी कहते किसे है, मुझे ये बताना मकसद है, सहाबी कहते किसे है। तो हजरत मोहतरम सहाबी उसे कहते हैं कि जो इंसान सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी माथे की निगाह से ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही पर खात्मा हुआ, तो वो कौन है, सहाबी। अगर कोई आपसे पूछ ले, ये दर्सो तदरीस का मामला है, यहाँ पर कुछ सीखने सिखाने की बात है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, है ना। सहाबी किसे कहते हैं कि जो ईमान की हालत में, आसान जवाब, जो ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माथे की निगाहों से देखा हो और ईमान ही पर उनका खात्मा हुआ, तो क्या है वो, सहाबी वो कहलाते हैं, सहाबी वो कहलाते हैं। अब हजरात मोहतरम, अब मैं सोचा कि सच्चों की जमात तो सहाबी की है, लेकिन अब तो सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, सरकार इस दुनिया से हम लोग के नजरों के सामने सोशल हो गए, है ना, इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अब तो सहाबी कोई बन नहीं सकता, इसलिए कि सरकार को माथे की निगाहों से जब तक देखेगा नहीं, ईमान के आलम में ईमान का खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक तो जो है वो सहाबी हो नहीं सकता, है ना। और सहाबी का जमाना भी खत्म हो गया। अब इस दौर में अगर कौन सी जमात है जो सच्चों की जमात है, इस दौर में कौन सी जमात है जो सच्चों की जमात है, तो नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, लेकिन विलायत का दरवाजा आज भी खुला हुआ है, विलायत का दरवाजा जो है आज भी खुला हुआ है। तो हजरात मोहतरम, अब मैंने सोचा कि आखिर सच्चों की जमात है कौन, तो इस दौर में अगर कोई सच्चों की जमात है तो वो औलिया इकराम की जमात है, अल्लाह के वली की जमात है। अब हजरात मोहतरम, बात यहाँ तक पहुँच गई, बात यहाँ तक पहुँच गई, तो आज जो है ये जुमातुल मुबारक का दिन है, जुमा का दिन है ना, और जुमा अपने आप में एक अलग मकाम रखता है, जुमा का दिन जो है अपने आप में एक अलग मकाम रखता है। इस दिन इंसान को चाहिए कि सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजे, कसरत से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो दुरूद पाक का विर्द करे, दुरूद पाक पढ़े, बगैर गिनती के, बगैर गिनती के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़े। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि हफ्ते में एक दिन जुमा का दिन है, उस दिन कई मरतबा सरकार पर दुरूद पाक भेजते हैं, मुश्किल। अगर इंसान गिनती करना चाहे तो गिनती हो जाए, इंसान गिनती करना चाहे तो आराम से गिनती हो सकता है। दोस्तों, अनगिनत सरकार पर दुरूद पाक भेजिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, मैं भी भेजता हूँ, तुम भी भेजो, मैं भी भेजता हूँ, तुम भी भेजो, और खूब खूब भेजो, जितना भेजना हो अनगिनत भेजो। अब बताइए कि दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फवाइद, दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फवाइद हैं। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक
सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इंसान को चाहिए कि कम से कम सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ करके सोए, दुरूद पाक पढ़ करके सोए। इसलिए कि जब इंसान को जब सुकून न मिले, जब इंसान को सुकून न मिले, जब रात को नींद ना आए, तो वो दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको नींद ज़रूर आ जाएगी। इसलिए कि दुरूद पढ़ने से इंसान को सुकून मिलता है, इंसान को सुकून मिलता है। और दुरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है। इसलिए कि दुरूद पाक की बरकत ही कुछ ऐसी, दुरूद पाक की बरकत ही कुछ ऐसी है। तो मैं कह रहा था कि आज जुमा का दिन है, आज जुमा का दिन है। आज ये जुमा जो है तमाम दिनों का सरदार है ना। जैसे और दिन है ना, जुमा है, शनिचर है, इतवार है, सोमवार है, मंगल है, बुध है ना, जुमरात है, फिर जुमा है। तो इन तमाम दिनों में, इन तमाम दिनों में हर दिन का सरदार अगर कोई है तो वो जुमा का दिन है, जुमा का दिन है। जुमा जैसे ही आए, इसलिए कि क़यामत अगर आएगी ना तो वो दिन जुमा ही होगा, याद रखिए। क़यामत जब आएगी, इसलिए कि जुमा के दिन जो है, इस दिन अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल की जाती है। जुमा के दिन अगर दुआ करें तो वो दुआएं कबूल की जाती है। इसलिए कि हज़रात मुहतरम, जुमा तमाम दिनों का सरदार है। जब जुमा का दिन आए तो जुमा के दिन सुबह ही से दिल में इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं ज़रूर जुमा की नमाज पढ़ने जाऊँगा, है ना। सवेरे उठे, सवेरे उठे, उठने के बाद जुमा की नियत करके, है ना, जुमा की नियत करके जुमा की नमाज पढ़ने जाऊँगा। अगर आप साफ सुथरा नहीं है तो अपने आप को साफ सुथरा कर ले, है ना, साफ सुथरा कर ले। तो मतलब यह है कि पाकी हासिल कर ले, तहारत हासिल कर ले, तहारत हासिल करें। और तहारत हासिल करने के बाद जो है जुमा का वक्त जैसे ही हो फौरन आप जो है मस्जिद में आ जाए। जुमा का वक्त जैसे ही हो फौरन मस्जिद में आ जाइए। और इंसान को चाहिए कि जुमा के दिन जितना उम्दा से उम्दा हो सके, जितना अच्छा से अच्छा हो सके लिबास पहने, खुशबू लगाए, इतर मले, और उसके बाद खुशी खुशी मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। लेकिन हमारे माशरे का हालात इसका उल्टा है, हमारे माशरे का हालात जो है इसका उल्टा है। जब जुमा की अज़ान होती है तो लोग नहाने जाते हैं, जब जुमा की अज़ान होती है तो लोग नहाने जाते हैं। और उसके बाद इतनी जल्दी जल्दी नहाते हैं कि पता नहीं बदन का कोई हिस्सा भीगा, कोई हिस्सा भीगने को बाकी ही रह गया। और दूसरी चीज़ ये है कि वो फ़राइज़े गुस्ल भी अदा नहीं करते। अब जल्दी जल्दी नहाइएगा तो कितना जल्दी फ़राइज़े गुस्ल आप अदा कीजिएगा, पता नहीं चला किसी दिन भूल गए, किसी दिन भूल गए। इनमें से अक्सर आदमी जितने लोग आए हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद ही लोग ऐसे होंगे जो गुस्ल के फ़राइज़ अदा करके आए। गुस्ल के फ़राइज़ क्या क्या है मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, और बार बार इस चीज़ को बताता हूँ, बार बार मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि ताकि मतलब जो है ज़हन नशीन है, ज़हन नशीन है। इसलिए कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जिस्म अगर तहारत पाकी हासिल नहीं किया, अगर आपने पाकी हासिल नहीं किया, आपका जिस्म अगर पाक नहीं है तो फिर आपका वज़ू कहाँ से होगा। जब आपका वज़ू नहीं है तो फिर आपकी नमाज कहाँ से होगी। और उसके बाद नापाक होकर के मस्जिद में आएंगे तो अलग कदम चल के आएंगे, वो अलग गुनाह। तो अब बताइए कि इंसान को पाकी हासिल करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि अगर इंसान नापाक हो, अगर जुनबी हो, नापाक हो, तो इंसान को चाहिए कि मुकम्मल तहारत करे बेहतरीन तरीके से। अब बेहतरीन तरीके से तहारत करने का मतलब ये नहीं हुआ कि बगल में पानी उसमें जाके हम डुबकी लगा लिए तो हम पाक हो गए, नहीं। आप पूरे दरिया उठा करके वहाँ से उल्टेल लीजिए अपने सर पे। अगर आपने गुस्ल के फ़राइज़ अदा नहीं किए हैं तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा, पाक नहीं हो सकते, अब पाक नहीं हो सकते हैं। सिर्फ नहा लेने का नाम पाकी नहीं है, जिस्म पर तुजार बाल्टी पानी डाल देने का नाम पाकी नहीं है, बल्कि पाकी हासिल करना पड़ता है। इसलिए कि जो गुस्ल के फ़राइज़ है वो फ़राइज़ आपको अदा करना होगा। जब तक उसको अदा नहीं करेंगे तब तक आप पाक नहीं हो सकते हैं। तो मैं एक मरतबा और आप लोगों को ज़हन नशी कर दूँ कि अगर नहाए होंगे तो आगे से याद
سے कम ये काम जरूर कर लें, है ना। अगर आप पाक साफ हैं पहले से तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर पाक नहीं है, थोड़ा भी अगर शक है कि नहीं पता नहीं मैं पाक हूँ या नहीं हूँ, तो आप जो है फराइज़ गुस्ल अदा करें। फराइज़ गुस्ल अदा करने का तरीका क्या है वो तो सब लोगों को मालूम है, वो तो सब लोगों को मालूम है कि अगर नापाक हो तो सबसे पहले क्या करें कि कम से कम हाथ जो है ना दोनों ये कटों तक जो है अच्छा से पहले अलग से पानी से धो लें, धोने के बाद उसका तब फिर बाल्टी में जो है लोटा वगैरह जग वगैरह का जो मामला होता है वो बाल्टी में डालिए, डाल करके उसमें से पानी निकालिए। पानी निकालने के बाद जो है आप पहले कुल्ली कीजिए। क्या कीजिए? कुल्ली कीजिए। गुस्ल का ये पहला फर्ज है। क्या? गुस्ल का ये पहला फर्ज है कि पहले कुल्ली करना है। कुल्ली कीजिए, इस तरीके से कुल्ली कीजिए कि दांत के मसूड़े के जड़ तक जो है पानी पहुंच जाए, और गलगला भी कर लीजिए। अगर रोज़ा ना हो, रोज़े से अगर नहीं है तो गलगला भी कर लीजिए, और उसके बाद 3 मरतबा कम से कम कुल्ली कीजिए ताकि पूरा मुंह साफ हो जाए, है ना, पूरा मुंह साफ हो जाए। उसके बाद नाक में पानी डालिए, नाक में दाहिने हाथ के चुल्लू में पानी लीजिए, नाक में डालिए, और बाएं हाथ की छोटी उंगली से, बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ कर लीजिए, और उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहा लीजिए। ऐसे पानी बहाइए कि एक बाल के नोक के बराबर भी कोई जगह सूखी न बचे। अगर कहीं बच गया तो फिर गुस्ल नहीं, अगर बच गया तो गुस्ल नहीं हुआ। लेकिन लोग ये चीज़ करते कहाँ, बहुत कम आदमी गए, अब फटाफट जुमा का वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी नहाए, 2-4 बाल्टी पानी डाले और उसके बाद फिर चल दिए, उसके बाद चल दिए। हज़रात मोहतरम, तो कहने का मतलब यह है कि गुस्ल मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए, मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि तहारत जब तक आप हासिल नहीं करेंगे तब तक जो है फिर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं हो पाएगी, नमाज मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो मुकम्मल नमाज अदा करने के लिए आपको जो है तहारत बहुत ज़रूरी चीज़ है। हड़बड़ करके मत नहाइए, इसलिए कि अगर जल्दी जल्दी करके नहाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई न कोई जगह सूखी रह जाती है। जैसे अक्सर क्या होता है कि ऊपर से जब हम पानी डालते हैं तो नाक के अंदर की जो जगह होती है वो सूखी रह जाती है, इसलिए कि वहाँ पर आदमी उंगली नहीं डालता है, उंगली आदमी नहीं डालता है, और भीगी हुई उंगली अगर डालेंगे तभी ना जाकर के वहाँ पर पानी पहुँचेगा जी, नहीं तो अंदर तक पानी पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। इसलिए कि कान का ये जो पट्टी है ऊपर वाला वो अक्सर नहीं भीगता है, इसलिए अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो यहाँ पर आकर के यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए कि उसको हाथ से साफ करना पड़ता है, भिगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप इतना हड़बड़ में है कि भाई अब टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है, और लोग अभी अगर पानी लेकर के जाएंगे नहाने के लिए जल्दी जल्दी, तो फिर वो कितना जल्दी वो तहारत हासिल कर लेंगे, कितना जल्दी वो तहारत हासिल कर सकते हैं। तो जुमा के दिन इंसान को चाहिए कि सुबह ही में तैयारी करें, सुबह में ही तैयारी करें कि आज मुझे जुमा पढ़ना है, इत्मीनान और सुकून के साथ आराम से पढ़ें, और मतलब नहाए धोएं, और उसके बाद जैसे ही जुमा की आज़ान हो सारा खरीदो फरोख्त बंद कर दीजिए और मस्जिद के अंदर तशरीफ लिया, सारा खरीदो फरोख्त सब कुछ बंद कर दीजिए और मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए, मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए। और लोग क्या करते हैं, मस्जिद में आते हैं और हड़बड़ करके नमाज पढ़ते, 2 रकात पढ़े और उसके बाद चल। क्या जुमा में 2 रकात नमाज है सिर्फ? नहीं भाई, जुमा में मुकम्मल 14 रकात नमाज है, ठीक है। इत्मीनान और सुकून के साथ पूरी नमाज पढ़ करके आराम से जाइए, इसलिए कि अगर हफ्ता में इसलिए 5 वक्त का नमाज पढ़ना ये तो एकदम ज़रूरी है। खाना एक टाइम छोड़ दीजिए वो चल जाएगा, लेकिन नमाज नहीं, माफ़ होने वाली चीज़ नहीं है। खाना अगर एक टाइम नहीं खाइएगा ना तो अल्लाह ये आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं खाया था, लेकिन नमाज अगर एक टाइम नहीं पढ़िएगा ना तो फिर जो है अल्लाह के यहाँ पूछ होगी आपसे, अल्लाह के यहाँ पूछ होगी कि आपने क्यों नमाज नहीं पढ़ी। तो हज़रात मोहतरम, अब जुमा का वक्त करीब हुआ, सब लोग धीरे धीरे मस्जिद में आ गए। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जुमा के दिन अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, बताइए। और उसके बाद मस्जिद के दरवाजे पर एक फरिश्ते रजिस्टर लेकर के खड़े हो जाते हैं, डायरी रजिस्टर। जितने लोग मस्जिद में आते हैं
سب کا نام اور سب کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے اس میں، سب کا نام اور سب کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے، اور لکھنے کے بعد جو ہے پھر جب خطبے کا وقت ہوتا ہے، جب خطبے کا وقت ہوتا ہے، جب خطبے کی اذان جب ہوتی ہے، اس وقت جو ہے فرشتے ڈائری کو بند کر کے، رجسٹر کو بند کر کے وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اطمینان سے پورا خطبہ سنتے ہیں۔ لیکن اب بتائیے مجھے کہ جب خطبہ پڑھا جائے، جس وقت امام خطبے کے لیے منبر پر جب چڑھے، تو اس وقت جو ہے جب اذان ثانی جب ہوتی ہے مسجد میں، تو مقتدی کو، عوام کو جو ہے، مقتدی کو جو ہے اذان کا جواب دینے کا بھی حکم ہے۔ بتائیے اتنے سنجیدے سے آپ کو بیٹھنا ہے، ہلنے ڈولنے کا حکم نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، ایک طرف ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف نوبت کیا رہا ہے، اس کے کان نوبت کیا رہا ہے، اس کے کان نوبت کیا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ جہاں پر آپ اذان کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بات کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ مسجد میں آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد خطبہ ادھر چالو ہے، ادھر لوگ بتیا رہے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے نوجوان تو اور زیادہ، خاص کر کے ہمارے نوجوان سب سے زیادہ ایک چیز میں مبتلا ہے، سب سے زیادہ ایک چیز میں مبتلا ہے کہ ایک طرف خطبہ چالو ہے اور دوسری طرف بتیا رہے ہیں، دوسری طرف بتیا رہے ہیں، آئے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر پٹ سے نکل۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں، کم سے کم ہفتے میں 1 دن تو نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی تو مکمل پڑھ لو یار، اس کو بھی تو مکمل کرو، وہ بھی مکمل نہیں، ہفتے میں 1 دن نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں پڑھتے ہیں، صرف آئے اور آگے تو 2 رکعت چہرہ دکھا دے، کوئی امام صاحب کہیں کہ ہم آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو حضرات محترم، ہمارے جاننے سے نہ جاننے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوستو کسی کہنے والے شاعر نے کہا ہے کہ دکھاوے کا نہ کوئی سجدہ کام آئے گا، دکھاوے کا نہ کوئی سجدہ کام آئے گا، خلوص دل کی ضرورت ہے بندگی کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے بندگی کے لیے، اس لیے کہ دکھاوے کے لیے کچھ مت کیجیے، اس لیے کہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے سارا کام کیجیے، اس لیے کہ جب اللہ اگر آپ سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات آپ کے قدموں میں ہوگی، ساری کائنات آپ کے قدموں میں ہوگی۔ حضرات محترم، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خطبے کے وقت میں انسان کو ایسے بیٹھنا چاہیے، ایسے سکون سے بیٹھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرے تو آپ کو پتہ نہ چلے، آپ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرے تو آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم لوگ بیابلے کی طرح، بے ڈھنگے کی طرح جیسے تیسے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ادھر خطبہ امام صاحب دے رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات محترم، چند ہی لوگ ایسے ہیں جو بڑا سکون سے بیٹھتے ہیں، لیکن لوگ بات کر رہے ہیں خطبے کے وقت میں۔ اب بتائیے کہ خطبے کے وقت میں جب اذان ثانی جب دی جاتی ہے، امام صاحب جب یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں منبر پر، تو اس وقت اذان کا جواب دینے کا حکم بھی نہیں۔ اگر کوئی انسان اذان کا جواب دینا چاہے تو وہ کیسے دے؟ اذان کا جواب دینا چاہے تو وہ کیسے دے اس وقت؟ تو میں نے پڑھا کہ اس وقت جو ہے دل ہی دل میں، کیا دل ہی دل میں جو ہے جواب دے، اس وقت جو ہے دل ہی دل میں جواب دے، نہ دیجیے گا تو کوئی حرج نہیں۔ جس وقت اذان کا جواب دینے کا حکم ہے اس وقت ہم جواب نہیں دیتے، اور جو اذانیں ہوتی ہیں 5 وقت کی جو اذانیں ہوتی ہیں تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر محلے کا اگر کسی ایک نے بھی اگر جواب دے دیا تو سب پر یوں ذمہ ہو گیا، سب پر یوں ذمہ ہو گیا۔ اب بتائیے کہ کتنے ایسے شخص ہیں جو اذان ہوتی ہے 5 وقت میں ہم جواب دیتے ہیں اذان کا؟ الا ماشاء اللہ، کوئی بھی شاید کوئی ایسے ہوں گے جو اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اذان کا جواب دیتے ہیں۔ مؤذن اللہ اکبر اگر کہتا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کتنے وقت کہتے ہیں ہم کو بتا دیجیے؟ نہیں کہتے۔ اگر ایک بھی شخص نہیں کہتے اس گاؤں کے آدمی تو سارے گاؤں کے لوگ گنہگار، سارے گاؤں کے لوگ گنہگار ہے، اس لیے کہ کسی ایک شخص کا بھی کہنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ میں جب بھی اگر رہتا ہوں قریب میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دے دوں،
میں جواب دے دوں، اس لیے کہ جب بھی کان میں آواز جاتی ہے اذان کی کوشش کرتا ہوں، یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں میں ہر وقت دیتا ہوں، نہیں ایسا نہیں، اس لیے کہ بڑے رسول پہ کھڑا ہوں ایسا نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ اپنی تعریف کروانے کے لیے انسان جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ جھوٹ ہر گناہ کا جڑ ہے، جھوٹ جو ہے ہر گناہ کا جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، لیکن انسان بات بات پر جھوٹ بول دیتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کتابوں میں آیا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، تو سیریسلی میں بولنا تو خیر بات کی بات ہے۔ حضرات محترم، جب بھی اذان ہو تو مؤذن کے پیچھے پیچھے کم سے کم اذان کا جواب جو ہے ضرور دیا کیجیے، اس لیے کہ اگر کسی ایک نے بھی دے دیا تو سب لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور خطبے کے وقت میں آج میں نے دو باتیں بتائی ہیں، ایک مسئلہ اذان ہو تو جواب دینا چاہیے، اور ایک اذان ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے، ہے نا؟ کس وقت کی اذان؟ جب جمعے کے دن خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، جمعے کے دن خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، اذان ثانی جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت جواب نہیں دینا ہے، آپ کو ایک دم اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، اس لیے کہ جو آپ بیٹھے رہتے ہیں تو اس صف کے درمیان میں فرشتے بھی بیٹھے ہیں، صف کے درمیان میں فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب بتائیے کہ اگر ہم ادھر ہلیں گے ادھر بولیں گے ادھر بتائیں گے ادھر بولیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک بات میں اور بتا دوں، کہ صف فلانگ کر کے آگے آنا یہ بہت بڑا گناہ، صف کو فلانگ کر کے آپ اگر پیچھے آئے ہیں تو پیچھے ہی رہیں، پیچھے ہی بیٹھیے، ٹھیک ہے؟ حضرات محترم، ادھر دھیان دیجیے، میرے طرف دھیان دیجیے، اس لیے کہ خطبے کے درمیان جب امام جب کوئی بات سمجھائے تو اس درمیان میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اسی بات کو اگر رکھنا ہو تو آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ صف فلانگ کر کے نہ آئے آگے، اس لیے کہ صف فلانگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، صف فلانگنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مؤذن اذان ثانی دینے کے لیے اگر جاتے ہیں اذان دیتے ہیں، اذان دے کر کے صف فلانگ کر کے اگر پھر سے آگے آ کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ تو اذان دے اور دے کر کے جہاں پر جگہ ملے وہیں پر اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے یہاں سے پھر جو ہے جو تکبیر جو کہتے ہیں اس وقت جو ہے یہ جگہ ان کے لیے بنا دی جائے کہ وہ آئے جائے۔ شہر میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ امام صاحب کے آنے کے لیے جگہ جو ہے بنا دی جاتی ہے، اور بیچ سے وہ آ جاتے ہیں اور مؤذن صاحب کرسی کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا معاملہ ہے نہیں، ایسی بھی جگہ پوری خالی ہی ہے، لیکن جہاں پر سب پھلانگنے کی بات ہے تو سب کسی کا کام نہ مت پھلانگے، کسی کا مطلب جو ہے کوئی سب پھلانگ کر کے نہ آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اذان ہو تو اذان کا جواب دیجیے، کب پانچوں وقت کی اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے کوئی بھی آدمی ضرور جواب دیا کیجیے، اس لیے کہ اذان کا جواب دینے میں بہت ہی زیادہ نیکی ہے۔ اور اس کے بعد جب خطبے کے لیے امام صاحب منبر پر بیٹھے تو ایک دم ایسے خاموش ہو کر کے بیٹھ جائے کہ مطلب اگر کوئی پرندہ بھی آپ کے سامنے سے پر مارے تو آپ کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرات محترم، یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہے وہ ہر بات اگر آپ عمل کریں گے، چند بات پر ہی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔